गवर्नर था इस रियासत का रंजीत सिंह के दौर में, ये जो कि 200 से 300 साल कबल मसीह की ये बात है। ये एक इब्तदाई जो कार्रवाइयाँ होती थी, जो मुजरम होते थे उनको इस जेल में लाया जाता था। जब वो उस पर यहाँ पे अदालत लगती थी, फिर जब मुजरम पे जुर्म साबित हो जाता था तो आगे उसको बड़ी जेल में शिफ्ट किया जाता। इब्तदाई जो ज्वाला सिंह इस गवर्नर था इस रियासत का, जो कि अमृतसर का हिस्सा थी, तो इब्तदाई कार्रवाइयाँ सारी इधर होती थी। ये उस वक्त की जेल है, तो यहाँ पे सारी कार्रवाइयाँ होती थी। ये तारीख का हिस्सा है। ये राजा रंजीत सिंह के दौर की बात है, 300 साल कबल पहले, जबकि वो पंजाब का बादशाह कहलाता था रंजीत है, उसका ये गवर्नर था ज्वाला सिंह। नाज़रीन, आज हम आए हैं लाहौर के एक गांव है जो कि बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, पढ़ाना कहलाता है। तो वहाँ पे हम एक बुज़ुर्ग हैं हमारे जो कि इंडिया पाकिस्तान दौर में थे और उनको वो सारी बातें याद हैं, जो कि सिखों का दौर है वो भी याद है। आज हमसे वो इन मालूमात जो आपको किसी ने कभी नहीं दी होंगी, जो कि 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इनकी उम्र तकरीबन 125 साल है और माशाल्लाह वो सारी बातें इनको याद हैं जो इंडिया पाकिस्तान के दौर से पहले की भी हैं। तो इंशाल्लाह वो बातें आपको सुनाएंगे, सिखों की बातें भी सुनाएंगे, सरदारों की बातें भी सुनाएंगे। ये कनाडा के जो सिख हैं उनको भी पहुंचेंगी बातें और वो बड़े शौक़ से सुनेंगे। कोई ये बातें ही ऐसी हैं जो कभी आप तक पहले पहुंची नहीं होंगी, क्योंकि ये एक तारीख़ है जो आज हमको आप तक पहुँचाने का मौका मिल रहा है। तो मेरे साथ हैं बाबा जी मोहम्मद शरीफ साहब, जो कि लाहौर के कस्बा पढ़ाना के रहने वाले हैं, रहायशी हैं। तो आइए हम उनकी तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान बना तो क्या क्या मसाइल उन्होंने देखे, किस तरह से लोगों का आपस में प्यार था। तब ये कौमों का जो सिख थे, हिंदू थे या मुसलमान थे, एक ही प्लेटफार्म पे रहते थे। तो बाद में कायदे आज़म ने 2 कौमी नज़रिया पेश किया और ये फिर अलहदा सब कॉन्टीनेंटल से अलहदा 2 मुल्क बन गए, इंडिया पाकिस्तान। तो वो सारी बातें आपके गोशगवार करेंगे बाबा जी मोहम्मद शरीफ के थ्रू, जिनकी उम्र अभी 125 साल है, माशाल्लाह कायम है, उनकी मेमोरी काम कर रही है, आज भी उनको सारी बातें याद हैं। जी बाबा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जहाँ हम बैठे हैं ये पढ़ाना में, तो ये लोग जो साथ अमृतसर शहर है जो बॉर्डर के बिल्कुल पास है, बॉर्डर के अमृतसर हाँ, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। तब तो लोग वहाँ आते जाते होंगे, पैदल ही आते होंगे या किस तरह? पैदल ही आते जाते रिश्तेदारियाँ उधर लोगों दियाँ आते जाते ही। तो आपको कोई दोस्त याद हैं जो अभी पाकिस्तान में ना रह गए, इंडिया में चले गए, वो आपके दोस्त हों जब पाकिस्तान बनया? पाकिस्तान हरियाणा में इंडिया के ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਨਾ। तो कभी कोई मिलन भी आया ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ? ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੀ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੰਘਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਨ? ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਸੰਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਲੱਖਣ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਸਨ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਰਹੀਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਰਲਮੀਆਂ ਮਿਲਮੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ। ਉਦੋਂ ਕੋ ਬੰਨੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੇ। ਇਹ ਪੜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਖਰ ਜਵਾਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਗੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਣੀਆਂ ਦੇ ਪੋਤੇ 4, ਇੱਕ ਕਣੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖੂਆ ਪਠਾਨ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਗੁਣੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਗੁਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਵਧਾਇਆ। ਇਹ ਕਨੀਆਂ ਕੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ।
ਯਾਨੀ ਉਹ ਸ਼ੇਖੂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਠਾਨ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪਠਾਨ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 4 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਨੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 4 ਪਿੰਡ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੀ ਖਾਲਦੇ ਜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫਿਰ ਨਾ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਣਾ ਤੋਂ ਨੇੜੇ। ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿਉਂ ਸਿਉਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਚ ਕੀਤੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਰਕੀ 'ਚ ਕਰਾਇਆ। ਸਹੀ। ਥਾਣਾ ਬਰਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ। ਇਹ 4 ਪਿੰਡ ਆਉਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਆਉਣੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ 4 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਜੇ ਬਣੀਏ ਨਾ ਜੇ ਕਸਬੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹ 3 ਸੀ, ਅਸੀਂ 1 ਸਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਡ ਇੰਜ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ 25 ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਜੇਕਿਆਂ ਦੀ, ਸੰਸੋਕਿਆਂ ਦੀ, ਸਰੀਏ ਦੀ, ਦੀਪਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਜਦਾ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੂਰ ਕੰਮ ਆ ਜਵਾਲਾਓ ਦਾ। ਜਦ ਜਵਾਲਾਓ ਕਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਨੇ? ਸੁਣਦੇ, ਯਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਲਾਦ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਭੰਡਾਣੇ 'ਚ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਭੌਂਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਊ। ਆਹੋ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਾਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗਏ ਅਸੀਂ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮਿਲਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਿਲਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 10, 15, 20 ਬੰਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਆ ਗਏ ਸਕੂਲੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ 3 ਦਿਨ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਲੈ ਮੁੜ ਕੇ ਭੌਂਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਲੜੇ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਏ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਆਏ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਰ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ? ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਖਈ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਰੇ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੇ ਪੱਟੂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਖਰੇ ਨਾ ਮਾਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਬਰਸ਼ੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਸੇ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਟਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਰੋ ਖਿਲਾਫਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਬਰਸ਼ੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਨਿਗਣਾ 100, 200, 500 ਬੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੜਕਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਰਿਆਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਮਿਲਣੀ? ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਸਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰੰਗ ਜੇਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸੇ ਪਏ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭੋਜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਬੁਰਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੁਝਤੀ ਪਾਈ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੜ੍ਹ ਸੀ ਭੰਡਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ।
ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਸਰਤ 'ਚ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਜਾਣਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈਂ ਆ ਬੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਧਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਧਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਅਲਾਟ ਕਰ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚੋਂ ਆ, ਕੋਈ ਜਲੰਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਹੀ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਬੇਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦਾ ਜੋ ਗੱਭਰੂ ਸਮਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁੜੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ? ਆ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੀ। ਜੇ ਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਵੱਡੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮਸ਼ੇੜ ਸੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮਸ਼ੇੜ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਜਾਣਾ ਰਿਹਾ ਜਵਾਲਾ ਹੋ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ। ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੱਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ। ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਘਰ ਸੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਬਾਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗਾਦਾ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਭੌਂਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਘੱਲ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਦਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਸਹੀ। 7 ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੂਰੀ? ਨਹੀਂ ਜਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੀ ਯਾਰ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਫੌਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਿਆ ਪਏ ਇਹਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਬਤਦਾਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਡਾਕੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ? ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਸ ਪਿੰਡ ਪੜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਣੇ ਦਾ ਹੀ ਬਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹ ਬਸ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਣੇ ਨੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਆ ਪੁੱਟ ਪਈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਉਹ ਯਾਦਗਿਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਮਤਲਬ ਯਾਦਗਿਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਹੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆ 2-5 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖਿਆਈ ਕਾਫਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੇ ਬਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਵੇ ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚੋਂ ਕੈਮਰਾ ਅੱਛਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਦੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਸ਼? ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦਾਦਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਸਿੰਘੋਵਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੋਵਾਲ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਔਖੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਬੰਦਾ ਵੱਡਿਆ ਤੁਰਿਆ ਵੋਟਾਂ ਬਾਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਇਆ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਾਫਲਾ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਲਮ ਨਹੀਂ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨਾ ਲਾਂਭੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀਆ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਆ
ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਆ ਮਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਦਲ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਰਦੂਲ ਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਰਦੂਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜੋ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦਾ ਟਾਰੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੂੰ ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਦੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਉਹ ਗੱਲ। ਆਹੋ ਉਹ ਮਟਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੀਪੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੂੰ ਅੱਛਾ ਡੀਪਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰ ਭਰਾ ਸੀ ਹੂੰ ਦੋ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਚੋਂ ਦੋ ਇੱਕ ਚੋਂ ਹੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਓਪਲ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਹੂੰ ਸੈਦਾ ਤੇ ਸਮਸਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਪਾ ਤੇ ਸਰਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਚੋਂ ਹੈ ਸਹੀ ਤੇ ਇਹ ਉਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਪਿਤਰੇਲਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਮਰ ਗਈ ਕਿਤੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਸਿਉਂ ਦੀ ਹਾਂ ਮਤਰੇਆ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿਉਂ ਸਹੀ ਉਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਭੌਂ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵਸਿਆ ਹੂੰ ਉਹਦਾ ਪੋਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਣੀਆਂ ਸਹੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੁਰਜ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਭੁਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਲਿਆਉਣਗੇ ਹੂੰ ਉਹ ਤੇ ਇਹ- ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਹੂੰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕਰੋ ਗੱਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌੜਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮਾਈ 'ਚ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਤੇ ਮਾਦਾ ਹੂੰ ਦੋ ਉਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਐਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਹੂੰ ਤੇ ਬੁਰਜ ਪਾਇਆ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਬੁਰਜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਹੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗਏ ਅੱਛਾ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਪੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਦੀਵਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਹੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੰਜਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੂੰ ਉਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨਾ ਹੂੰ ਇੱਕ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਇੱਕ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸਹੀ ਮਾਈ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ 5-7 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਖਾਰੇ ਖਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਰੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰੀ ਹੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਥੋੜੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੀਨੋ ਬਦੀਨ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਹੈਂ ਹੂੰ ਤੂੰ ਰਾਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜੀ ਗਾਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਨੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੀਨੋ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਖਲ ਕਰਤਾ ਸਹੀ ਵੇਖ ਦਾ ਦੀਨੋ ਬਦੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਤਾ ਸਹੀ ਇਹ ਪੜਿਆ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਭੌਂ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਨ ਦੱਸਿਆ ਭਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋ ਜਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਉਹਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਫਿਰ ਦਾਦੇ ਨੇ ਅਰਬ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅਰਬ ਚੋਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਪਸੀਣ ਗਿਆ ਹਜ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਰਬ ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਪਸੀਣ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਚ 3 ਪੁੱਤ ਹੋਏ ਸਹੀ ਉਹ ਮਾਈ ਜੋ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸੀਣ ਸਾਡੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾੜਕਾਂ ਆਕੋ ਤੇ ਜਕੋ 3 ਪੁੱਤ ਉਹਦੇ ਉਹ ਪਤੀ ਉੱਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸਹੀ ਉੱਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਸੋ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਇਹ ਕਰਿਆ ਆਪਾਂ 6 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਭੌਂਕ ਤੇ ਵੱਡੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਵੇ ਮਾੜੇ ਹਾਂ ਉਹ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3 ਥਾਣੇ ਸਾਡੇ 4 ਥਾਣੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਏ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਛਾ ਮੁਰਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਹੱਦ ਰੱਖੋ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਹੈਗੇ ਤਗੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਪਾੜਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਰਾਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਰਾਜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਵਾਬ ਮਜੂਰ ਹੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਖੇਜਰ ਜਾਦ ਕੇ ਬਣ 'ਚ ਰਾਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਗੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਤਗੜੇ ਸੋ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਭਰਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਟੁਕੜੀ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਪੁਰਜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਮੂਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਉਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਤੇ ਜਮਾਤ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਸੇ ਹੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਲੈ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਤੇ ਲੀਗ ਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫੜ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਵਾਵਾ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਂ ਚ ਲਿਆ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਸ ਕੰਮ ਲਾ ਕੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਗੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਠੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੰਨਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੋਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਗੋਰੇ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੋਰੇ ਗੂਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਵਾ ਲਾ। ਆ ਲੈਲਪੁਰ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 60-80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਭਈ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਬਥੇਰੀ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਢਿੱਡੋਂ ਹੀ ਭਈ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਉਣੀ ਮੇਰੀ ਕਿਹਨੇ ਵਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰਨੇ ਭਾਂਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾੜੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ? ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹਵੇਲੀ ਇਹ। ਸਹੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਸਹੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਘਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਇਹ ਰਿਆਸਤੀ ਉਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਹੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਰਿਆਸਤ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਆਸਤ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੈਂ ਰਿਆਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਰਿਆਸਤ 10-15 ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚਲੋ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਅਸਾਸਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ਰੀਫ ਮਗਿਆਈ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹੁਣ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਗੇ ਚੰਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏ? ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਉਦੋਂ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਸਹੀ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਂਝੀ ਵੱਜਦੀ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਖਾਓ ਯਾਰ ਹੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਓ, ਸਰੀਣ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਠੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਪੋਲੇ, ਅਦਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਮਰੀ ਕੋ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਡਾਕੇ ਹੋਏ, ਮਾਇਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਨਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਬੜਾ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ।
ਚੰਗਾ ਭਈ ਜਦੋਂ ਅਦਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਦਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਉਹਦੇ ਗਵਾਹ ਆ ਗਏ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਯਾਨੀ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਤੇ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ। ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਧਰੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਲਿਖਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ 2-3 ਤਰੀਖਾਂ ਚ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤਰੀਖਾਂ ਪਈਆਂ ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਹਾਂ। ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਠ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੇ ਕਰੋ ਕੈਮਰਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-9 ਮਰਬੇ 100 ਮਰਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਅੱਛਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਫੌਜ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦਫਾ ਪੁੱਟੀ ਸਾਡੀ, ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਪੁੱਟਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਹ ਸਾਰੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਹੂੰ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹ 2-2 ਮੀਲ ਤੁਰ ਕੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੂੰ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਹੂੰ। ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਬੀਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕ, ਹੂੰ ਪਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਕਿਧਰ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਸਹੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਖਰ ਦੀ ਆ। ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਟੱਟਾ ਹੀ ਮੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਲ ਵਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ। ਸਹੀ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਗਲਾ ਇੱਕ ਗਲਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪਰਮਿਟ ਕਰਾ ਹਲੇ ਵੀ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗੇਂਦਰ ਦਾ ਤੋਂ ਜੰਗੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਉਦੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਨੂਡਾ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਅੱਛਾ ਘਰ ਘੁਰ ਵੇਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਣ ਕੇ, ਯਾਰ ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਯਾਦਗਿਰੀ ਕਰਨ ਯਾਰ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਈ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ। ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਉਧਰ ਜਾਓ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਕਿਲੇ ਵਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਰ। ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਸਨ ਬਾਅਦ 'ਚ? 65 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਬੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਲੈ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਨਾ। ਸਨ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਚ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਆਂ ਦਬਾੜ ਉਦੋਂ 47 ਚ ਮਾਲ, ਹਾਂ। ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਤੇ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੱਪਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਹਾਂ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖੜਿਆ ਹਣ ਕੇ ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਖੜਿਆ। ਹੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਗਾ ਬੜਿਆ, ਹੂੰ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਿਊ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੂੰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤਹਿ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੱਬਿਆ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਕਮ ਜਵਾਲਾ ਹੋਦੀ ਕੋਈ ਰਕਮ ਸੀ ਹੋਗੇ। ਅੱਛਾ ਸਨ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਚ। ਹਾਂ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਰਹੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਉਜੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ 6 ਅੱਛਾ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਿੰਡ, ਅੱਛਾ 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 ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ 65 ਚ, ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ। ਕੱਢੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੌਕਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਇਹ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹਿਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਰਕੀ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪੱਟੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।